Okay, dear student, in the last class we were talking related with second kingdom of the combination of Morera. The second kingdom was Protista. In the last class itself, I was talking related with general characteristic features of Protista. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ Protista member ಗೂ Monera member ಗೂ ಏನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. The member which are belonging to Monera they were prokaryotes, but the member which are belonging to Protista they are all of them are eukaryotic. There is a major difference that can be seen. The second one important thing is here all the members of Protista they are having all the cell organelles. Not only 70S type of ribosome, ಇದು eukaryotes ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 80S type of ribosomes ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, the type of cell organelles which were absent in case of Monera, all of them are present in case of Protista. Then they were having locomotor structures. The members which are belonging to the Protista, they are having locomotor structures like either it is cilia, or it may be flagella, or it may be pseudopodia, like different type of locomotor structures that they were having. ನೋಡಿ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಿ, ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Other bacteria ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I think still you remember the name what we have given, it seems negative nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನೆರಾ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ negative nucleus ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because nucleus is not surrounded by nuclear membrane in case of Monera. But Protista member they are having well defined nucleus. That means nucleus is surrounded by nuclear membrane. Then members of Protista, if you observe, some of them are autotrophic. Protista members ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೇ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ they will be having pigment for synthesizing the food molecules, hence they will be called by the name autotrophic. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯೂಗ್ಲಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯುಗ್ಲಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, they are having the ability of synthesizing their own food ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ some of the member are autotrophic. Any member of a Protista which are having pigment for synthesizing the food molecule they are autotrophic. ನೋಡಿ, ಡಯಾಟಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ autotrophic. They can synthesize their own food. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಜೋಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಮೀಬಾ ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಅಮೀಬಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಅಮೀಬಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ they were not said to be if you observe amoeba or some other protozoans, they don't have any pigment for food production. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ you should not conclude that all the members of Protista are autotrophic, all the members of Protista are heterotrophic. While writing, the point should be clear. Some of the members of Protista they are autotrophic, but most of them are heterotrophic also. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. Sir, where do you find Protista members sir ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all possible places ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Some of them are parasites. They will grow over the surface of some other organism. There only they will get food as well as shelter. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ parasites ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಲೈಮೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. In some of them are fresh water living, ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. Some of them are marine water. That means
they don't have a fixed place of their living habitat. Definitely they are having variety of location. There you can see the member of Protestant. Okay, Protestant ಹೇಳಿದಾಗ list out important phases of kingdom Protestant ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರೀತೀರಾ. ಇದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ they would be represented by single cells. That's it. ಅದೇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ they would be in the group ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ತರನೂ ಇದೆ in case of Protestant. Well defined nucleus ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Then they are having locomotor structures ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. All the cell organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, they are present ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see here the members which are belonging to Protista. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ Protista? ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ Protista ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು Protista ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಒಳಗೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮೋಟ್ಸ್ and most importantly protozoans. These are the different members which are belonging to kingdom Protista. As we have told since many classes, R.H. Whittaker in the year 1969, he classified entire living world under 5 kingdoms. Monera was over. Now, this is the time to explain the members which are belonging to Protista. 2 marks again. Question keladiದ್ರೆ list out different organisms belonging to kingdom Protista ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ. ಅದು ಮೊನೆರಾ. Protista ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಮೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು. Similarly, explanation will be given for dinoflagellates, uginoids, slimemoles and protozoans. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, whatever the points that I have written in point wise itself. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. But it is better to write whatever the point that you know, whether it is less or more, it doesn't matter, but you need to list them otherwise. Next, ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ there are 5 members which are belonging to Protista. Let's see the first one, chrysophytes. Okay, here if you observe this particular group of Protista, so called by the name chrysophytes, which is represented by 2 different organisms. Chrysophyte ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. Again I am repeating my word, Protista character ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Then 5 different groups which were belonging to Protista ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ chrysophyte ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆ chrysophytes ಅಲ್ಲಿ 2 important representatives are there. One is diatoms and the one is desmids ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ which include which type of organism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are 2 representatives. ಒಂದು diatoms and the one is desmids ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. But according to your syllabus, information they have not given related with desmids. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದ, ಬಟ್ desmids ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಸರ್ ಡೆಸ್ಮಿಡ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಮಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್.
information that we can tell here because they have never explained anything related to the districts. Points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ 99% of the diatoms if you observe they are in water level. And most important point is diatoms, almost all of the diatoms they are said to be autotrophic in nature. That means they are having ability of synthesizing their own food. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ they are said to be chief producer of the ocean. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 categories. What are producers? The organism which can synthesize the food, they are the producer. What about us? We are the consumers. What are decomposers? They are the organism which can decompose the dead organic matter. They are called by the name decomposers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಯಾರು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. We are not producers because we don't have ability of synthesizing our own food. ನೀವು ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೀಟ ಹಿಡಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. They are not producers because they will catch up the insect and they will digest them. Through that they will get nutrition. That is different story itself. Is it right? Parasitic plant ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಗಿಡನೇ ಆದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Is it right? ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಯೂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರೋ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ they are the producers. They can synthesize its own food. Most of them. ಸರ್ ಡಯಾಟಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. And one more important composition is silica. SI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ SI ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Because of presence of silica, the diatoms will be having transparent nature ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದಾಗುತ್ತೆ. Whether this glass is transparent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ yes it is transparent. ಯಾಕೆ I can see other object which is there outside through this glass. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಯಾಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಅದು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸಿ ನೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಿ ನೇಚರ್ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಿ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನೇಚರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. While correcting your answer sheet, you will be looking for those words. If those wordings were there, full marks will be given. ಸುಮ್ಮನೆ they are autotrophic or they are present or they are absent ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. In their cell wall members of diatoms they are having which composition? Silica. Due to that which nature they have got? They have got transparent nature. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
which is of two halls ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ. ಇದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೌದು, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತ ಈ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಾಲ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಟೂ ಹಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಕೋನಟ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೇನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎಪಿಥೀಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೈಪೋಥೀಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ, ಹೈಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಪಿಥೀಕಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಟಮ್ ಏನದು, ಹೈಪೋಥೀಕಾ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಈ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕಲರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಂಗಾರದ ನೀವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪರ್ಲ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಲ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಗರದ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸಾಗರದ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೀಬೇಕು, ಪರ್ಲ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. That is the reason why they are called as jewels of plant kingdom or pearl of oceans. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೋಪ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಪ್ ಇಡೋದೊಂದು ಆದ್ರೆ ಮುಚ್ಚೋದೊಂದು. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆ ಮುಚ್ಚೋದು ಕವರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್, of course including us, each and every living creatures, they are having their own number of days or number of years of survival. Even after that they will lose their life.
ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಸಾಯಬೇಕು. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But cell wall of the diatom which will persist even for billions of years. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಮೊಳಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ the cell wall of those dead diatoms which will get collected at bottom of the sea. ಸತ್ತಂತ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿ at the bottom of the sea ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. such huge collection of cell wall of dead diatoms which is called by the name diatomaceous earth ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is meant by diatomaceous earth ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is diatomaceous earth? After the death of diatoms, sentence clear ಇದೆ. After the death of diatoms, their cell wall gets collected at the bottom of the sea. Such huge collection of dead diatoms cell wall, this is called by the name diatomaceous earth. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಟಮಾಸಿಯಸ್ ಅರ್ತ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ನೇಚರ್, ದಿಸ್ ಡೈಡ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಯಾಟಮಾಸಿಯಸ್ ಅರ್ತ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಟಮಾಸಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾಕದು? ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ರಫ್, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮಾಸಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ will be used. This is all about diatoms and their importance. Okay, let's see here what are the points what we have discussed that should be remembered regarding the diatoms. Diatoms and desmids are the representative of chrysophyte. Chrysophyte ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಎರಡೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೆಸ್ಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಸ್ಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ most of them are marine, all of them are usually producers, they can synthesize their own food, they are having cell wall with cellulose and silica. Because of presence of silica, transparent nature that they have got, then they are having two walls in their cell wall, generally which is called by the name upper one epitheca, lower one which is called by the name hypotheca. They are golden brown in color. At the place of overlapping, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವಾಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಕೆಳಗಡೆ at the bottom of the sea they gets collected, and such huge collection of diatoms cell wall, even for billions of years, you can see such collection of those cell wall of diatoms which are called by the name diatomaceous earth, which can be used for various purposes like polishing, filtration of oils as well as syrups. ಇದೇನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಜುಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಂಜುಲೇರಿಯಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಯಾಟಮ್ ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಪಿಥಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು. Here in this concept there is no need to write diagram itself. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇ ಟೈಮ್
ಈಗ ಬರ್ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಿದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು.